ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. Dear devotees, friends, well-wishers of Ramakrishna Math and Mission, and dear initiated devotees of Pujaniya Vagishanandji Maharaj, we are gathered here to observe the 13th day after the Mahasamadhi of Pujaniya Vagishanandji Maharaj. This, we can call it as a memorial day. I heartily welcome all of you for this Memorial Day function. To start with, we shall know something about the early life of Swami Vagishanandji Maharaj. About his early life, many of you may be knowing many of these details, but for the general information, I can recall he was born in 1931, January 12th, the English calendar birthday of Swami Vivekananda. So on such an auspicious day, he was born, and now it has become the National Youth Day. And he was born at Chittagong to his parents, and he was a student of our Devgar Vidyapeeth, and then graduated from Bangabasi in 1952. He joined our Sharda Pita in 1954 as a brahmachari, and he got his mantra diksha from Pujaniya Swami Shankaranandji Maharaj, president of our order. And after the due time of 5 years, he got the Chaitanya, brahmacharya title Chaitanya, and became Smriti Chaitanya. That was in 1958. Then he got his sannyasa in 1962, and his monastic name was Vagishananda, Swami Vagishanandji. He was at Sharda Pita for almost 23 years, from 54 to 67, 1954 to 1967. Then he was at Ranchi Morabadi Ashrama as the head from 1976 to 82, and again as secretary of Kashipur Center between 82 and 86, 4 years. Then for a short time he went as the head of our Kamarpukur Center, that was in 86-87. And 1887 he had to take the responsibility of the big center of ours at Bombay. So Bombay Ramakrishna Math and Mission, he became the head and was there for very long period of 23 years, from 1987 to 2010. And then he was elected a trustee in 1990, and he was given special power to initiate devotees. That was in 2011. And he was elected vice president in 2014. Now let me tell you how I came into acquaintance with him. As early as 1962. Those 2 years I was in the Brahmachari Training Center at Belur Math. I had come from Delhi, from Swami Ranganathanji Center. So I used to look at a nice, very good looking brahmachari from Sharda Pita every now and then on the banks of Ganges, trying to take bath there in the Swami Vivekananda's ghat.
And then people used to call him by his earlier name, Samresh Maharaj, senior Swamis. But he was at that time Smriti Chaitanya. He had already brahmacharya. He was attached to Sharda Pita, and then he would always with a umbrella to protect himself from sunlight. It was the summer, so strong sunlight was there. So I used to see him. So he was rather reserved, would not talk much, and lean and tall, but with a very smiling look. So we used to feel very friendly with him. But as I said, he would not talk very much, very less talking person. So that was how my first impression was about him. And then by nature he was rather reserved, as I said, and so we would go to him, and casually I used to have some talk. There is nothing much special to tell about those talks. After so many years afterwards, after brahmacharya in 62, I went back to my center in Delhi. Then I got posted as usual to many different places. After many years, that is in 1987-89, I met him again in Bombay as the head of the Bombay Center. So he was there, as I said, for 23 years. So I used to meet him in every annual function in the Bombay Center. He used to celebrate the annual function of Swami Vivekananda, Holy Mother and Sri Ramakrishna's birthdays. So for those 3 days, as a speaker in Hindi, I used to be invited. I was the head of our center at Along, Arunachal Pradesh. So I would take the opportunity to go to Bombay because I was earlier to him, about 10 years earlier, between 1968 and 76, about 7.5 years, I was in Bombay. And most of the intimate disciples and devotees of Ramakrishna Ashram Bombay were known to me also. So that was a common bond between me and Vagishanandji. So he would invite me, so the devotees would meet both of us, and we'd feel very happy. I did it several years, like 3-4 years. And every year I used to have good chat with him. He was a very entertaining conversationalist. He would speak very well, and then he was a very smiling person and very happy in feeding and entertaining the visiting Swamis as well as devotees also. All people would feel attracted to him. And he would invite many functions took place in Bombay. It was Swami Vagishanandji was the secretary of Maharashtra Bhava Prachar Parishad. Hundreds of private centers are there under this Bhava Prachar Parishad, and he liked the private centers and their work. He would encourage them in every way. I used to see him travel widely in Maharashtra, to Nagpur, to Pune, to Kolhapur, many important places there, where I would also be invited for speaking, and we would meet then. So always I used to find him very, very welcome person, very sweet and entertaining, and feeling very affectionate. So I met him in the public meetings there. He helped the growth of Bhava Prachar Parishad Maharashtra very much. He was the president of many of the important centers there, and he had to attend their annual meetings, half-yearly meetings, etc. During 2003, the great 150th birthday celebration of Holy Mother, so he held 1 year long sort of a lecture series in Bombay. I don't know where he got funds from. It was quite a costly thing. He invited good lecturers on spiritual subjects, on Thakur Mother Swamiji, as well as saints and seers of India.
So from north, from south, from east, scholars used to come. I had to send several scholars from south to speak on the Alvars and Nayanmars, the Shaivite and the Vaishnava saint from the south. So he did a great thing. For one full year, he celebrated Holy Mother's birthday like that. Then he also held during that year most probably a big Bhava Prachar Parishad meeting in Bombay with a big pandal, a lot of advertisement, and hundreds of villagers came just to see the grand arrangements, and they were all entertained because they were all from the villages where our private centers were there. It was a great thing he did to bring people from villages into Bombay and introduce them. He also held many other functions. He inaugurated, especially for these lectures, an air-conditioned auditorium. You know how costly it is in Bombay. He erected an auditorium, special auditorium for that one, and we all have lectured in that auditorium. Very comfortable one. So the year-long lecture and continues even till today. Almost all the important lectures are all held there in that air-conditioned auditorium. He was responsible for that. And about that, he was he was very fond of the rural development. You know, Swami Vivekananda wanted the village people to be brought up. So he was very interested in one village work which Bombay had taken up earlier to him, but he contributed a lot to develop that village called the Sakwar village, about 60 miles from Bombay on the Bombay-Ahmedabad road. So that village is a tribal village, very backward. There were no amenities, nothing whatsoever, no education for the people. Tribals were living in a very, very bad condition. So he improved their condition so much. Today we are having a primary school there. We are having an industrial training school for the youth. We have got skill development schemes for the youth. And then agriculture forum is there to teach them modern farming. And medical center goes every weekend. So that village has come up very well. Lot of development is there. And Maharaj was responsible for the development of the rural center there. And he would take important people, visitors to Bombay and show. And it is worthwhile seeing. If any of you go to Bombay, you see that Sakwar village rural work which Swami has developed. Then he transferred after about 23 years there in 2010 to the Kasipur center, where he was the head till the last. Then I met him perhaps for the last time. Why perhaps it is sure. So I was there in Seva Pratishthan on 9th of this month. So I went there to take the first dose of corona vaccination. So I took vaccination in the morning by about 9 o'clock or 9:30. Then I heard Maharaj had been admitted to hospital for some surgical operation. So I just thought, let me go and see him. It was about 9:30 or 10. So he was sitting in the table. Perhaps he was to be given some food or something. He looked very fresh and very happy. I found, so he was so fresh and happy. Perhaps he will improve very much now and will be very shortly fully healthy. That was my first impression when I saw him. So I went and told him, Maharaj, I am coming from almost 1 year of stay in Jairambati and Kamarpukur because of the lockdown. The day I went in March last year, that very day the lockdown started in Jairambati. So I could not stir out, and full 1 year, this is March again. So I just was recounting that 1 year of lockdown, and I spent in Jairambati. He was so glad, and he immediately remarked,
smiling, তুমি তো গত 1 বছর থেকে জয়রামবাটিতে মায়ের কোলে আনন্দে কাটিয়েছ, বেশ বেশ. So he was greeting me for that one. See, you have spent happily full 1 year sitting on the lap of Holy Mother, as it were, in Jayarambati. He was very happy. I was also very happy. As I said earlier, I thought with this progress he would improve very well and we would see him much better. These were the last words I heard from the Swami, and he looked, as I said, very peaceful and happy. But Sri Ramakrishna decreed it otherwise, and Lord, he knows his own ways. I, for one, firmly believe that Swami Vagishananji has worked so sincerely for Sri Ramakrishna's mutton mission and was so good as sadhu that he is enjoying his infinite peace and joy in the abode of Sri Ramakrishna, the Sri Ramakrishna Loka. Let us all pray on this auspicious day to Sri Ramakrishna that he keeps us all, as well as him, under his joyful care and blessings. Jai Ramakrishna. Om Shanti Shanti Shanti. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. पूजनीय वागीशानंदजीर देहत्याग যেন বিনা বেগে বজ্রপাতের মতো মনে হলো আমাদের। মহারাজ ভুগছিলেন কয়েক মাস যাবত ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এও ধারণা ছিল এই যে মহারাজের ভোগাটা বেশি না, প্রস্টেটের প্রবলেম আছে, তার জন্য একটা ইউরিনের সুপ্রাপিউবিকের মতো কোনো একটা আউটলেট আছে, সেইটার জন্য উনি মিটিংয়ে আসতে পারছেন না। এবং যদিও বোধহয় একবার ওকে করোনা কোভিড-19 জন্য হাসপাতালস্থ হয়েছিল, কিন্তু কোনোটাই সিরিয়াস বলে মনে হয়নি। এবং আমাদের ভরসা ছিল যে মহারাজ আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে। এবং বিশেষ করে আমরা যখন 4 তারিখে সেবা প্রতিষ্ঠানে গেছিলাম অন্য কাজে, এবং আমাদের সেদিন ভ্যাকসিন দেওয়া হলো, তারপরে সেদিন মহারাজ তখন ভর্তি হয়ে গেছেন হাসপাতালে, ওর ওয়ার্ডে ওকেও যখন ভ্যাকসিন দেওয়া হলো, ওর সেবকদেরও ভ্যাকসিন দেওয়া হলো, এবং নিতান্ত সাধারণভাবেই স্বচ্ছন্দে তিনি ভ্যাকসিন নিলেন। তখন আমরা অন্যরকম আশঙ্কা করিনি যে মহারাজের দেহত্যাগটা আসন্ন। কিন্তু তারপরে 11 তারিখে শিব চতুর্দশী ছিল, 12 তারিখে হঠাৎ আমাদের একজন সাধু হঠাৎ বলে উঠলো, তাকে ওখানে খবর বলেছে, এই তখন বোধহয় 7টা হবে, না 7টা না, তখন আরেকটু বোধহয় 8:30, মহারাজের দেহত্যাগ হয়ে গেছে। আমরা একদম চমকে উঠলাম। অবশ্যই প্রিয়জনের এই যে নিজেদের নিকট আত্মীয়র যে দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হওয়া ওদের কখনোই ঠিক হয় না। তা উনি আমাদের ছাত্র ছিলেন দেওঘর বিদ্যাপীঠে। আমাদের দেওঘর বিদ্যাপীঠ পুরনো যে বিদ্যাপীঠ, সেই বিদ্যাপীঠে উনি ছাত্র ছিলেন। আমার এক দাদা, তো দাদাও সেই সময় একসঙ্গে ছাত্র ছিলেন। উনি সেখানে সম্পূর্ণ করে তারপরে এসে আমাদের বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস হোমে
আবাসিক হয়ে থাকেন এবং সেন্ট পলস কলেজে তিনি ডিগ্রি কোর্সটা কমপ্লিট করেন। এরপরে তিনি সারদাপীঠ বলতে আমাদের বেলুড় মঠে ঢুকতে বাইরে, ঠিক বাইরে বাঁদিকে যে প্রতিষ্ঠানটা, প্রতিষ্ঠানটা অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান মিলে সেটা সারদাপীঠ, মানে সেটা সরস্বতীর যে লীলাক্ষেত্র, সেই জন্য ওটা সারদাপীঠ নাম হয়েছে। ওটাকে অনেকে সারদা মঠ বলে ভুল করে, সারদা মঠ নয়, সারদাপীঠ। এবং জিটি রোড থেকে ভিতরে ঢুকেই ওই বাঁদিকে যে গেট আছে, সেই গেট দিয়ে ঢুকে সেখানে দেখা যায় মায়ের সুন্দর ছবি রাখা রয়েছে সেই হল ঘরেতে। সেই সারদাপীঠে উনি যোগ দেন এবং সেখান থেকেই উনি শঙ্করানন্দজির কাছে মন্ত্র দীক্ষা, এবং ওর সন্ন্যাস হয়। সেই সন্ন্যাসের বছরটা বড় একবার মাত্রই স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য দিয়েছিলেন 62 সালে। সেটা হয়েছিল শঙ্কর পঞ্চমীতে, আচার্য শঙ্করের পঞ্চমীতে। কারণ বিশুদ্ধানন্দজি কাশীতে ছিলেন, সেখান থেকে তিনি যখন সম্মতি দিলেন যে তিনি আবার প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হয়েছেন, তখন তিনি এসে উপস্থিত হলেন এই ঠাকুরের জন্মতিথির দিন। কাজে সেদিন তো আর সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য হতে পারে না, কাজেই সেটা হলো সেবার শঙ্কর পঞ্চমীতে। এবং মহারাজের, আমাদের বাগীশানন্দ যে সেই সময় সন্ন্যাস হয়েছিল, পরিচিত যাদের সন্ন্যাস হয়েছিল সেই সময়, সেই দিন মুমুক্ষানন্দজি সন্ন্যাস হয়েছিল। আর আমাদের বরুণ মহারাজের প্রভানন্দজি সেই সময় ব্রহ্মচর্য হয়েছিল, তার নাম হয়েছিল গিরিশ চৈতন্য। আরও অনেকের হয়েছিল সেই সময়, কিন্তু উনি তো 61-এ আমাদের শঙ্করানন্দজি 7ম প্রেসিডেন্টের দেহত্যাগ হলো। 8ম প্রেসিডেন্ট হলেন ওই মার্চ মাসে, যখন তিনি এলেন তখন তিনি হলেন, আর দেহত্যাগ হয়ে গেল তার জুন মাসে। কাজে মাঝখানে শঙ্কর পঞ্চমীর সময় তার এই সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য দেওয়া। আমাদের বাগীশানন্দজি সেই সময় সন্ন্যাস হয়। কাজী বাগীশানন্দজি আমাদের থেকে অনেকটা সিনিয়র বলে ট্রাস্টি মিটিংয়ে যদি বেপাস কথা যদি কেউ কিছু বলতো, আমরা যদি কেউ বলতাম, তিনি একটু ধমকেই দিতেন। বাগীশানন্দজি কিন্তু মানে কমন সেন্স, প্র্যাকটিক্যাল সেন্স মনে হয় বেশি ছিল, কারণ আমাদের ভাবা আবেগের মতো খুব বেশি উনি চলতেন না। আমি দেখেছি আমাদের বিদ্যামন্দিরে যখন উনি আংশিক সময়ের জন্যে অধীক্ষক ছিলেন, সেই সময় আমাদের তেজস্বানন্দজি প্রিন্সিপাল, আর সেই সময় তিনি আমাদের পুরনো মূল্যবোধের ওই পৌরাণিক কোনো বই করেছিলেন, ওই শারদোৎসব, অর্থাৎ ছুটি হয়ে যাওয়ার আগে ছেলেরা একটা নাটক করতো। তা আমাদের সমরেশদা কিন্তু যেই নাটক করালেন, ছেলেরা অন্তর্পক্ষ করল সমরেশদার সঙ্গে পরামর্শ করে, সেটা হচ্ছে কালো মাটির কান্না। মানে একটা কারখানায় যে শ্রমিক আর মালিকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হয়, সেইটা নিয়ে সেটা নিয়ে চলেছিল। এবং ওখানে কতগুলো ছাত্রর নামও আমার মনে আছে যে যারা ওই ভূমিকা অভিনয় করেছিল, কিন্তু এটার পরিচালনাটা করেছিলেন আমাদের সমরেশদা, বাগীশানন্দজি। এবং তারপরে উনি যেহেতু আমাদের আত্মস্থানন্দজি এবং তার ভাইরা, ওরা সকলেই তো একটু অসাধারণ। যুক্তানন্দজি যখন জনশিক্ষা মন্দির, আমাদের সারদাপীঠের জনশিক্ষা মন্দির আরম্ভ করেন, তখন তার সঙ্গে আমাদের বাগীশানন্দজির কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। কাজেই এরা প্র্যাকটিক্যাল সেন্স ওদের যথেষ্ট আছে। এবং তারপরে উনি যখন আমাদের ওই মোরাবাদী দিব্যায়ন আরম্ভ করলেন, আমাদের যুক্তানন্দজি পানু মহারাজ, সেখানেও আমাদের সমরেশদা ওর সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। তারপরে কোনো সময় তিনি বম্বেতে স্থানান্তরিত হন, বম্বেতে গিয়ে অধ্যক্ষ হন। এবং বম্বেতে গিয়ে অধ্যক্ষ যখন হয়েছেন, তখন সেই সময় আমাদের অনেকবার তার মহারাজের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এবং মহারাজ সেই সময় ওই যখন মঠে আসতেন ট্রাস্টি মিটিংয়ে, 4 মান্থলি ট্রাস্টি মিটিংয়ে মহারাজ আসতেন, সেই সময় অবশ্য মহারাজকে আমরা দেখেছি। তবে মহারাজকে এইটা বিশেষ করে দেখেছি যে উনি এইসব প্র্যাকটিক্যাল সেন্স তার ছিল।
আরেকটা ওই যে ইয়েদের সঙ্গে যেমন যুক্তানন্দ যে সঙ্গে কাজ করেছিলেন, শম্ভু মহারাজের সঙ্গে উনি ইনস্টিটিউট অফ কালচারে কিছুদিন কাজ। শম্ভু মহারাজ লোকটা বড়, আপনারা জানেন, শম্ভু মহারাজ বলরাম বাবুর নাতি, কিন্তু তিনি প্রণাম টনাম করার জন্য দেরি করতে গেলে ওটা পছন্দ করতেন। এইসব প্র্যাকটিক্যাল সেন্স যাদের আছে তাদের সঙ্গে উনি কাজ করেছেন বলে ওর কার্যকরী বুদ্ধিটা বাস্তবেই বেশি ছিল। আর আজকে তো উনি চলে গেছেন হঠাৎ, আমাদের যদিও প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে, হয়তো আমরা প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ কার আপনজনকে চলে যাবেন তার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ বোধহয় আমরা কখনোই পাবো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যখন চলে গেছেন তখন আমরা প্রবীণদের কাছ থেকে যে কথা শুনে আসছি যে যারা তার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন সে গুরু কিন্তু এখন আর গুরুকে দেখা করার জন্য ছোটাছুটি করে বম্বেতেই হোক বা কাশীপুরেই হোক ছোটাছুটি করে যেতে হবে না, কারণ তিনি প্রত্যেকে সহস্রার পদ্মেই বসে আছেন এবং তিনি তাদের জীবন পরিচালনা করছেন ঠাকুরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে। কাজেই আমরা মহারাজ এই যারা ভক্ত তাদের জীবনের জন্য তিনি তাদের জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ হোক, এবং মহারাজও যাতে মহারাজের যে, কারণ ওরা তো এই সব সময় এসছেন, কাজে এই সব সময় আমরা জোর করেই বলতে পারি আমরা প্রভুর চরণে আশ্রয় পাবই। আমাদের বাগীশানন্দজিও প্রভুর চরণে আশ্রয় পেয়েছেন, পাবেনই, এবং তার যে সমস্ত শিষ্যরা আছে তাদেরও জীবন যেহেতু মহারাজকে পেয়েছেন, মহারাজ তাদের এই সহস্রার পদ্মে বসে তাদের জীবন পরিচালিত করবেন। কাজে তারাও ধন্য হয়েছে। আর সকলে আমরা মহারাজকে স্মরণ করে, এই স্মরণিকাতে মহারাজকে স্মরণ করে আমরাও আজকে ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম। নিরঞ্জনম নিত্যম অনন্তরূপম ভক্তানুকম্পাদিতবিগ্রহং বৈ ঈশাবতারং পরমেশমিড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমঃ। পূজ্যপাদ স্বামী বাগীশানন্দজি মহারাজ, যিনি সম্প্রতি তার নশ্বর শরীর ত্যাগ করেছেন, তার স্মৃতিচারণ করছি। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সহ সংঘাধ্যক্ষ। ব্যক্তিগত পরিচয় ওনার সঙ্গে আমার হয়েছিল 1962 সাল থেকে। সেই বছর উনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তখন থাকতেন সারদাপীঠ সেন্টারে। তিনি পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজি মহারাজের আমাদের মঠ মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে এই সঙ্গে যোগদানের 2-3 বছর পূর্ব থেকে তার সঙ্গে অল্প বিস্তর আলাপ হয়েছিল। তিনি বিদ্যামন্দির কলেজ হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। আমার এক আত্মীয় সেই হোস্টেলে থাকতো, সেই সূত্রে তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। এরপরে তার সঙ্গে আমার ইন্টারাকশান হয়েছিল মালদা বন্যা ত্রাণ কার্যে। তিনি মালদা আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং সেখানকার ভক্তরা তাকে খুব ভালোবাসত। সারদাপীঠে থাকাকালীন তিনি জনশিক্ষার কর্ম দেখাশুনো করতেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার যে সমস্ত বই পাবলিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে যুক্ত ছিলেন। এইবারে তার একটার পর একটা কথা চলতে থাকতো ভক্তদের সঙ্গে এবং যারা সাধু ব্রহ্মচারী তাদের সঙ্গে, এবং তিনি আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, হাস্যরসিক এবং প্রিয়ভাষী ছিলেন। তিনি কামারপুকুরের অধ্যক্ষ ছিলেন, যে ঠাকুরের জন্মস্থান, সেখানে দীর্ঘ বৎসর তিনি সেখানে কাটিয়েছেন। তার আগে রাঁচি মোড়াবাদিতে সহসংঘাধ্যক্ষের কাজ করতেন। এইগুলি তার অবদান, যে তিনি যেখানেই গেছেন অত্যন্ত সিনসিয়ারিটির সঙ্গে সেখানকার কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। মালদার যে ব্যাপক বন্যা, সেই বন্যাতে একটা বিস্তর কাজ সেখানে তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।
এই সমস্ত হচ্ছে এদিককার কথা, পূর্ব ভারতের কথা। আর গুরুত্বপূর্ণ তার জীবনের একটা অধ্যায় কেটেছে সে পশ্চিম ভারত, বম্বেতে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন এবং সেখানকার যে আশ্রমের সমৃদ্ধির পিছনে তার অপূর্ব অবদান রয়েছে। সেখানে তিনি মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছেন অনেক ভক্তকে। যারা যারা আসতো তারা আধ্যাত্মিক কথা তার কাছে শুনত এবং তিনি হিন্দি ভাষায় অনর্গল বলতে পারতেন না, কিন্তু তার যে ভাব বিনিময় এবং তার যে ব্যাখ্যা ইংরাজিতে হোক বা হিন্দিতে হোক, এটা কিন্তু সকল ভক্তরা তাদের খুব আনন্দ দান করত। এবার তার বারবার এসেছে তাকে প্রণাম করতে, তার দর্শন করতে। একজন আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন তারা দেখতে চায়। ভাষাটা সেখানে কোনো বাধা হয় না। স্বামীজি তার সন্ন্যাসীর গীতিতে বলেছেন, দাও 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 সবারে অভয়, বলো প্রাণীজাত হয়েও নাকো ভয়, ত্রিদিব পাতাল থাক যে যেখানে, সকলের আত্মা আমি বিদ্যমান, স্বর্গ নরক ইহামূত্র ফল, আশা ভয় আমি ত্যাজিনু সকল, এই রূপে কাটো মায়ার বন্ধন, গাও গাও সন্ন্যাসী গাও প্রাণপণ। এই যে সন্ন্যাসীর যে অবদান সংসারের জন্যে, যারা সর্বত্যাগ করে সংসারের যা কিছু বন্ধন সেখান থেকে তারা নিজেদেরকে মুক্ত করেছেন, কিন্তু জগতের প্রতি তাদের একটা মহান দায়িত্ব থেকে যায়। ভগবানের নাম বিস্তার করা এবং তাদের মধ্যে তাদের ভাব যে রয়েছে, আধ্যাত্মিক ভাব, সেটিকে স্ফুরিত করা, এটি তাদের একটা মহান কর্তব্য। এবং সেই জন্য ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীকে একটা নূতন রকম সম্মান দেয়া থাকে বা দেওয়া হয়, যা অন্য অন্য কোনো পদের মধ্যে সেইখানে তার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তারা জানেন যে এনারা হচ্ছেন, সন্ন্যাসীরা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সেই ভাবে চিন্তা করে তারা তার কাছে আসেন, উপদেশ গ্রহণ করার জন্য ব্যাকুল হন। এবং আমাদের যে দিব্যত্রয়ী ঠাকুর মা স্বামীজি, তার বাণী তাদের মুখ দিয়ে যখন স্ফুরিত হয়, সেইগুলো আনন্দ সহকারে শোনেন। তো বোম্বাই আশ্রমের কার্যাবলী আমরা যদি ব্যাপকভাবে দেখি, তো খুব সুন্দরভাবে তিনি সেটি অনুষ্ঠান করেছেন। এবং তারপরে শেষ জীবনে তিনি এসে কাশীপুরের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন। এবং কাশীপুরে আপনারা সকলেই জানেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে কাশীপুরে এলেন, তার শেষ অবস্থা, সেই সময় ভক্তরা আসত এবং সেই সময়ে তার যে লীলা, সেটি আমরা এই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পাই। এ ভক্তরা আসছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের সঙ্গে গান করছেন, শুনছেন, এই সমস্ত ঘটনা রয়েছে একের পর এক। সেই জন্যে আমাদের এটা একটি মহাতীর্থস্থান এবং প্রত্যেক বৎসর এই ঠাকুর এর এই উৎসব, যেটাকে আমরা কল্পতরু উৎসব বলে থাকি, 1 জানুয়ারি সেখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে 3 দিন ধরে এবং অগণিত ভক্ত আসেন। কলকাতার রাস্তায় একেবারে বিরাট ভিড় পড়ে যায়, যে রাস্তা দিয়ে কাশীপুর আশ্রমে যেতে হয়। সেই সমস্ত আয়োজনাদি করা এবং সমস্ত ভক্তকে আহ্বান করে সেখানে তাদের এই অনুষ্ঠান, যেখানে একটার পর একটা অনুষ্ঠান চলতে থাকে, সেইগুলোতে তারা যাতে উপস্থিত থেকে আনন্দ লাভ করেন এবং অগণিত মানুষকে প্রসাদ বিতরণ, এই কার্য তিনি বৎসরের পর বৎসর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। এবং সকলেই জানত যে কাশীপুর বিখ্যাত কেন, এই ঠাকুরের কল্পতরু হওয়ার জন্য। কল্পতরুর দিনে কি হয়েছিল, ঠাকুরের কাছে যখন কয়েকজন ভক্ত এসেছিলেন, সেই সময় ঠাকুরের ক্যান্সার রোগ হয়েছে, সেদিন একটু ভালো ছিলেন। তিনি যখন এসে বাগানে এসেছেন বেড়াতে,
সেই সময়ে কয়েকজন ভক্ত সমবেত হয়েছেন। তো সেই সময়ে ঠাকুর গিরিশ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তোমরা যে আমাকে অবতার বলে প্রচার করো, তোমরা আমার সম্পর্কে কি বুঝেছ বলো তো। এই কথা গিরিশ ঘোষকে বলাতে গিরিশ ঘোষ তার উত্তরে বললেন, ব্যাস বাল্মীকি যার হত্যা করতে পারে নাই, আমি তার কথা কি করিয়া বলি। ব্যাস এবং বাল্মীকি এই রামায়ণ এবং মহাভারতের তুলনা দিচ্ছেন, কৃষ্ণ এবং রামের কথা, সেইটি তুলনা দিয়ে গিরিশ ঘোষ বলছেন মানে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন যেই রাম সেই কৃষ্ণ, যেন তিনি যেন আবার আমাদের সামনে এসেছেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ ঠাকুরের যে অদ্ভুত অপূর্ব যে কৃপা, সে যেন মনে হলো যে সমুদ্রের যখন বিশাল জল সে বেলাভূমিকে অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করে, সেই রকম সে ভাবপ্রবাহ সেইখানে সমস্ত মানুষের মধ্যে আস্তে 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 যেন মনে করলো তাদের জীবনকে ধন্য করে দিল ঠাকুরের এই মুখ থেকে এই কথা। কি বললেন ঠাকুর, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক। এই যে ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে বেরিয়েছিল, এই জায়গাটা পরম পবিত্র এবং সেই জন্য সমস্ত ভক্তরা এটাকে তীর্থস্থান বলে মনে করে। আর এই যে ঠাকুরের মহালীলা, এটি প্রতি বৎসর আমাদের অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর এর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন স্বামী বাগীশানন্দজি মহারাজ, আমাদের সহ সংঘাধ্যক্ষ। এই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবটিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তো তিনি 91 বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং দীর্ঘ তার সন্ন্যাস জীবনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই তার কাশীপুর। তার আগের যে সমস্ত জায়গা তিনি ছিলেন সেসব জায়গায় তার অবদান রয়েছে অবশ্যই, কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি কাশীপুরে সহসংঘাধ্যক্ষ রূপে অবস্থান করেছিলেন। তো তার চরণে ভুলুণ্ঠিত প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। শ্রদ্ধেয় সুধী, আজ আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণতম সহ সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বাগীশানন্দজি মহারাজকে। অসামান্য, অনাড়ম্বর, শান্ত ও সদা হাস্যোজ্জ্বল সাধক জীবন যাপন করে গেছেন পূজ্যপাদ মহারাজজি। রামকৃষ্ণ চরণ সরোজে নিবেদিত প্রাণ এই মহান সন্ন্যাসীর জীবন শুধু আজ কেন, আগামী বহু বছর ধরে রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মতো হয়ে থাকবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট কর্মযজ্ঞে তিনি যথার্থ অর্থেই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন এক আদর্শ ঋত্বিক। আবার সেই যজ্ঞেরই হোমানলে নিজেকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে আহুতিস্বরূপ নিবেদন করেছিলেন। তার অগণিত ভক্ত, শিষ্য, অনুরাগীদের মতো আজ আমাদেরও মন বলে ওঠে, তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে তুমি আজ নাই, তুমি আছো মন বলে তাই। আনন্দমূর্তি সাধক পুরুষ তিনি, শোকাতীত সত্তা তার, তাই তাকে নিয়ে আমাদের শোক তো হতে পারে না। নিজের জীবনের অনিন্দ সুন্দর উপস্থাপনায় তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন যে রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহের বৈদান্তিক পতাকা কখনো অর্ধনমিত হয় না। পূজনীয় মহারাজের জন্ম হয়েছিল এখনকার বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায়
1930-এর 12ই জানুয়ারি তারিখে রামকৃষ্ণ সংঘে তিনি যোগদান করেন বেলুড় মঠের পার্শ্বস্থিত শাখা কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠে 1954 পয়লা ফেব্রুয়ারি। 1940 সালে দেওঘর স্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ভর্তি হন মহারাজ ক্লাস 4-এ। সেখানেই ক্লাস 10 পর্যন্ত পড়াশুনো করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন কৃতিত্বের সঙ্গে 1947 সালে। বিদ্যাপীঠ জীবনে যথেষ্ট ভালো ছাত্র ছিলেন মহারাজ। আমিও একসময় দেওঘর বিদ্যাপীঠের দায়িত্বে ছিলাম। সেই পর্বে মহারাজ আমাকে বলেছিলেন নিজ মুখে, জানো তো আমি কিন্তু আমার সময়ে দেওঘর বিদ্যাপীঠের বেস্ট ছাত্র ছিলাম। সত্যই এখানে পড়াশুনো ছাড়াও অন্যান্য নানা দিকে তার দক্ষতা দেখা গিয়েছিল এখানকার ছাত্রাবস্থায়। জুনিয়র ছাত্রদের সকালে ড্রিল করাবার ভার ছিল মহারাজের উপর। নিজে একজন ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, বাস্কেটবল ইত্যাদি সব রকম খেলাতেই মহারাজ অংশ নিতেন। শুধু অংশ নিতেন তাই নয়, মহারাজ ছিলেন স্কুল ফুটবল টিমের অধিনায়ক। খুব দক্ষ গোলকিপার ছিলেন তিনি। ক্রিকেটেও খুব ভালো ফাস্ট বোলিং করতে পারতেন। এরপর 1947 সালে আইএসসিতে ভর্তি হন কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে। তখন অবশ্য তিনি কলকাতার গৌরীপুরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমে থাকতেন। এরপর 1949-এ আইএসসি পাশ করে ভর্তি হন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে এবং সেখান থেকেই বিজ্ঞানে স্নাতক স্তরের পড়াশুনো শেষ করেন 1952 সালে। দেওঘর বিদ্যাপীঠে পড়াশোনা আর রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমের জীবনযাপন, তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, ত্যাগ ও সেবার প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে দিয়েছিল। তাই এই পর্বে তার অন্তর আত্মনমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ নবযুগের এই মহাবাক্যের উপলব্ধি লাভে ব্যাকুল হয়ে উঠল। খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের অনেক বরেণ্য ত্যাগব্রতীদের। সন্ন্যাসের সংকল্প নিয়ে তিনি তাই একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করলেন তিনি। জীবনের স্বপ্ন পূর্ণ হলো তার। এই সময়ে সারদা পীঠে তিনি সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তদানীন্তন সম্পাদক পূজনীয় স্বামী বিমুক্তানন্দজি ও বিদ্যা মন্দিরের প্রথম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী তেজসানন্দজির। এই দুই মহান সাধকের জীবন ব্রহ্মচারী সমরেশের উপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এছাড়াও আরও অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন পূজনীয় মহারাজ এই পর্বে। তাদের অনেকেই ছিলেন হয় সারদা পীঠে অথবা বেলুড় মঠে। এইসব অসামান্য সাধু জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ তার জীবনে অনপনীয় মুদ্রণ রেখে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ সাধন ধারার অমর নির্দেশিকা তাদের জীবন থেকেই অর্জন করে নিয়েছিলেন তিনি। 1982-তে মহারাজ কাশীপুর মঠের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। কাশীপুর মঠের ভাব ও গম্ভীর পরিবেশকে ধরে রাখার জন্যে মহারাজের জীবন ছিল যেন সর্বোত্তম। তবে এই পর্বে বেশি দিন মহারাজের কাশীপুরে থাকা সম্ভব হয়নি। সংঘের নির্দেশে 2 বছরের সামান্য কিছু বেশি সময় অতিবাহিত করে তাকে দায়িত্ব নিতে হয় রামকৃষ্ণ মঠ কামারপুকুরের। 1985 জানুয়ারি মাসে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। এখানেও বেশি দিন অতিবাহিত করার সুযোগ হয়নি তার। পুনরায় সংঘের নির্দেশে তিনি রওনা হন মহারাষ্ট্রের মুম্বাই শাখা কেন্দ্রের প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে। এখানে দীর্ঘ 25 বছর সেবা কাজে নিযুক্ত ছিলেন পূজ্যপাদ মহারাজ। মুম্বাইয়ের অনেক ভক্ত ও স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে শুনেছি ওদের দৃষ্টিতে উনি ঋষি ছিলেন। মুম্বাই আশ্রমে থাকাকালীনই পূজ্যপাদ মহারাজ 1990-এর 8ই মার্চ তারিখে রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাস্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য রূপে নির্বাচিত হন। এই পর্বেই পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ ঘটে ধীরে ধীরে। তখন আমি আলং আশ্রমের সম্পাদক। বেলুড় মঠে এসেছি কোনো কাজের সূত্রে। মহারাজ তখন মঠ ও মিশনের ট্রাস্টি ও পরিচালন সমিতির সদস্য হয়ে গেছেন। আমি স্বভাবত একটু লাজুক প্রকৃতির ছিলাম। বেলুড় মঠে এসে একটু ইচ্ছা হয়েছিল মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার।
সাধুনিবাসে যখন ওনার কাছে যাওয়ার জন্য পৌঁছেছি, দেখেছি সাধারণ গেঞ্জি গায়ের উনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে, একবারেই আনএজিউমিং। আমি তো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি কিছুক্ষণ। উনিও আমাকে অনেকক্ষণ এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ডেকে বললেন, তাকিয়ে আছো, কিছু বলবে? আমি তো তবু কিছু বলতে পারছি না। মহারাজ নিজে থেকেই তখন আমার সংকোচ ভেঙে কাছে ডেকে নিলেন, এসো চা খাবে। একসাথে আমাকে নিয়ে চায়ের আসরে বসলেন, যত্ন করে চা খাওয়ালেন। মুহূর্তে আমার সমস্ত জড়তা সরিয়ে ভালোবাসায়, সহজ আন্তরিকতায় আপন করে নিলেন আমাকে। এমনই ছিল মহারাজের ব্যবহার। পরবর্তীকালে মুম্বাই আশ্রমে বা কাশীপুরে থাকার সময়ে একাধিকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পূজ্যপাদ মহারাজ এই সন্ন্যাসীকে। ওর সামনে বক্তৃতা দিতে প্রথম একটু ইতস্তত করতাম। মহারাজ কিন্তু সেই আপন করা ভঙ্গিমাতেই আমাকে সাহস জুগিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। বক্তৃতার পরে কত না প্রশংসা করেছেন প্রতিবার। মনে পড়ে কাশীপুরে যখনই ডাকতেন নিজে বসে থাকতেন আমাদের জন্য। তারপর আমরা পৌঁছালে আমাদের নিজে নিয়ে যেতেন মঞ্চের উপরে। যতক্ষণ আমরা বক্তৃতাদি করতাম মহারাজও নিজে বসে থাকতেন। তারপর বক্তৃতা শেষ হলে আবার আমাদের নিয়ে এসে একসঙ্গে সবাইকে বসিয়ে চা খাইয়ে তবে ছাড়তেন। আজও গভীর আবেগ ও কৃতজ্ঞতায় মহারাজের এই প্রীতিময় সরল অনাড়ম্বর ব্যবহারের কথা স্মরণে আসে। মনে পড়ে পূজ্যপাদ মহারাজের সহজ অকপট ভালোবাসার মাধুর্য ভরা মূর্তিটিকে। যে কোনো দুঃখপীড়িত মানুষের প্রতি তার করুণা ছিল অপরিসীম। মালদা, কামারপুকুর, মুম্বাই সর্বত্র তার এই শিবজ্ঞানে জীব সেবার আদর্শ এক অন্য রূপ লাভ করেছিল। কত মানুষ যে তার কাছে এই করুণা লাভ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। মুম্বাই আশ্রমে অনেক ক্যান্সার রোগী চিকিৎসার জন্য গিয়ে থাকতেন। তার সময়ে তাদের চিকিৎসার অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেলে মহারাজ বহু সময় তাদের অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছেন। এক অসাধারণ সুন্দর আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করে গেছেন পূজ্যপাদ মহারাজ। তার সেই জীবনের স্পর্শে কত অধ্যাত্ম পিপাসু মানুষ তৃপ্তি পেয়েছে। কত তরুণ তরুণী ত্যাগের মহত্তম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্গে ও সারদা মঠে যোগদান করেছেন। নিজে মানস জপকে গুরুত্ব দিতেন গভীরভাবে। কথা বললে বোঝা যেত যেন অন্তর্মুখ হয়ে আছেন। দীর্ঘদিনের সাধনার পথে ঈশ্বর পরায়ণতাই হয়ে উঠেছিল তার জীবনের মূল মন্ত্র। ওর জনৈক সেবকের মুখে শুনেছি, যখনই সেবকটির রাত্রে ঘুম ভাঙত সেবক দেখতেন মহারাজ জপ করছেন। আরেকজন সেবক বলেছিলেন, শত শারীরিক কষ্টের মধ্যেও পূজনীয় মহারাজের অধ্যয়নের স্বাধ্যায়ের অভ্যাস কখনো যায়নি। যখনই সময় পেতেন তখনই দেখা যেত মহারাজ কিছু একটা বই পড়ছেন। আরও দুটি ঘটনা মনে পড়ে। তখন তিনি কামারপুকুরে ঠাকুরের উৎসবের আগের দিন মহারাজ আশ্রমের ভান্ডারীকে ডেকে বলছেন, দেখো এবারে তো ঠাকুরের জন্য কেউ কড়াইশুঁটির কচুরি নিয়ে এলো না। এখনও অন্তত কেউ আমাকে বলেনি যে কেউ এমন কিছু করে আনবে। দেখো কি হয়। এই ঘটনার দৃশ্যপট এবার কামারপুকুর থেকে চলে আসবে চন্দননগরে। সেদিন চন্দননগরের একজন ঠাকুরের ভক্ত নিজে কাজ থেকে ফেরার সময় রাস্তার পাশে দেখেন একজন সবজি বিক্রেতা অনেক কড়াইশুঁটি নিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ তার কি যে মনে হলো, প্রায় সমস্ত কড়াইশুঁটি কিনে নিলেন তিনি। তারপর বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বললেন যে যদি কড়াইশুঁটির কচুরি তৈরি করা যায় তাহলে তিনি তা পরের দিন ভোরবেলা কামারপুকুরে গিয়ে ঠাকুরের জন্য দিয়ে আসবেন। স্ত্রী প্রথমে ভাবছিলেন এতটা অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে করা সম্ভব হবে। তখন ভদ্রলোক একটু জোর দিয়ে বললেন যে না, হয়ে যাবে। তারা দুজনে মিলে প্রয়োজনে সারা রাত ধরে একটু কষ্ট করে হলেও তা করে ফেলতে পারবেন। দুজনে মিলে দীর্ঘক্ষণ ধরে তৈরি করে ফেললেন কড়াইশুঁটির কচুরি। সকালে নিয়ে পৌঁছে দিলেন ঠাকুরের জন্য। সকলে তো অবাক। সিদ্ধ সংকল্প ভক্ত সাধকের প্রার্থনা ভগবানের কর্ণকুহরে নিশ্চয়ই পৌঁছেছিল সেদিন। দ্বিতীয় ঘটনা, করোনা অতিমারির সময় একজন ভক্ত কাশীপুরে মহারাজের বিশেষ অনুমতি নিয়ে ঠাকুর ও মহারাজকে দর্শন করতে এসেছেন।
মনে মনে তার ইচ্ছা যদি ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী তখন কাশীপুর মঠেও ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া বন্ধ রয়েছে। ভক্তটি যেহেতু নিজেও তা জানেন, তাই মনে ইচ্ছা থাকলেও সে ব্যাপারে সে মহারাজকে বা অন্য কাউকেই জানাননি। পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করে যখন সে আশ্রম থেকে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন হঠাৎ মহারাজ তার পেছন থেকে ডেকে বললেন, কি গো, তুমি প্রসাদ পেয়ে যাবে না? আজ এখানে প্রসাদ পেয়ে তবে যাও। স্তম্ভিত হয়ে যায় ভক্ত প্রাণ। এমন কৃপা কিভাবে মিলতে পারে তার হদিশ করতে না পারে সে, শুধু চোখে নেমে আসে তার জলের ধারা। এভাবেই মহারাজ আমাদের সামনে রেখে গেছেন এক অননুকরণীয় দিব্য আধ্যাত্মিক জীবন। অন্তর্জ্যোতির আলোকে তার উদ্ভাসন, ভগবতমুখী জীবনের ঐকান্তিকতায় তার অনির্বাণ মণিদীপ্তি, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আন্তরিকতায় সকলকে আপন করে নিয়েছেন মহারাজ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে করে তুলেছেন শাস্ত্রের রূপায়ণ। অগণিত ভক্তজনের হৃদয়ে তিনি আশ্রয়ের দীপ শিখা। রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ ভাবধারায় পূজ্যপাদ মহারাজ সেই অলোক সামান্য সাধক পুরুষ, যার মধ্যে দিয়ে প্রমূর্ত হয়েছে এই ভাবপ্রবাহের আধ্যাত্মিক মহনীয়তার অবিরাম অভিজ্ঞান। ধন্যবাদ। মহারাজের দিগম্বর আত্মাকে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शरदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गीताते अर्जुन श्री भगवान के स्थितप्रज्ञ व्यक्तिर स्वरूप सम्बन्धे जिज्ञासा करছেন। श्री भगवान श्रीकृष्ण तार उत्तरे বলছেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরকম হন। বলছেন যিনি নিজের অহংকারকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে জীবন যাপন করেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি এবং তার জীবনে ঈশ্বর লাভ হয়েছে, এটি বোঝা যায়। পরম পূজনীয় বাগীশানন্দজি মহারাজের জীবনে এই স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ গীতাতে ভগবান বলছেন সেটি আমরা লক্ষ্য করেছি। মহারাজের জীবনের শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব ও সূর্য একেবারেই ছোটবেলা থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সুরে তার জীবন বাধা ছিল। এই ভাব ও সূর্য তার জীবনের প্রভাতেই উদিত হয়েছিল। তার বাবা রেলে চাকরি করতেন এবং চাকরির সুবাদে তার বাবাকে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো। তাই ছেলেদের পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি খুব সজাগ ছিলেন। ছেলেকে ভর্তি করেছিলেন বর্তমান দেওঘর যে বিদ্যাপীঠ, যেটি আগে অবিভক্ত বিদ্যাপীঠ বলে পরিচিত ছিল, এখন পুরুলিয়া এবং দেওঘর ভাগ হয়েছে। সেই দেওঘর বিদ্যাপীঠে ভর্তি করেছিলেন ৪র্থ শ্রেণীতে।
এই চতুর্থ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মহারাজ দেওঘর বিদ্যাপীঠে পড়াশোনা করেছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি খুব মেধাবী ছিলেন এবং খেলাধুলায় খুব পারদর্শী ছিলেন। আমরা তার বন্ধুদের কাছে এবং তার জুনিয়র কয়েকজন বন্ধু ছাত্রের কাছে শুনেছি যে তিনি খুব ভালো ফুটবল খেলতে পারতেন, খুব ভালো ক্রিকেট খেলতে পারতেন এবং মহারাজ তাদের ক্যাপ্টেন, দাদা ইত্যাদি নানানভাবে মহারাজ তাদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। এই দেওঘর বিদ্যাপীঠে পড়ার সময় মহারাজ বড় বড় সাধুদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। মহারাজ বলতেন কালিদা মহারাজ, লোকেশ্বরানন্দজি মহারাজ, এদের খুব নাম করতেন এবং এদের কথা বলতে বলতে মহারাজ তাদের সাধু জীবনের কথা বলতে বলতে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। পরবর্তীকালে মহারাজ দেওঘর বিদ্যাপীঠ শেষ করে কলকাতায় সেন্ট পলসে ভর্তি হলেন। সেন্ট পলসে যখন তিনি পড়ছেন তখন ক্যালকাটা স্টুডেন্টস হোম, যেটি এখন বেলঘড়িয়া স্টুডেন্টস হোম নামে পরিচিত, সেই স্টুডেন্টস হোমে তিনি থাকতেন এবং সেই সময় যারা নির্বেদানন্দজি সহ যারা সেই সময়ের দেখাশোনা করতেন তাদের সঙ্গে তার খুব সখ্যতা ছিল এবং সাধুর জীবনের প্রতি যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা দেওঘর থেকে তার শুরু হয়েছিল এবং সেই অঙ্কুরটা সেটি বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল যখন তিনি স্টুডেন্টস হোমে এলেন এবং পরবর্তীকালে স্টুডেন্টস হোম শেষ করে তারপরে তিনি তার গ্র্যাজুয়েশন করে তারপরে সারদাপীঠে গিয়ে জয়েন করলেন। এই সারদাপীঠে থাকাকালীন তিনি বিমুক্তানন্দজি মহারাজ, তিনি তেজস্বানন্দজি মহারাজ, এদের সংস্পর্শে এসেছেন, এদের ভালোবাসা পেয়েছেন এবং এখানে এসে তার যে কর্মের ধারা, তিনি জনশিক্ষা দেখাশোনা করতেন, তার আগে বিদ্যামন্দির দেখাশোনা করতেন। বিদ্যামন্দিরের আজকে আমরা যে ল্যাবরেটরি দেখি, কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি বিশেষ করে, সেই কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে ওনার অনেক অবদান আছে। সেই সময় ল্যাবরেটরি তৈরি করা, দেখা, ল্যাবরেটরি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা এবং বিদ্যামন্দিরের যে ওপরে যে গম্বুজগুলো আমরা দেখি, মহারাজ বলতেন ওই গম্বুজগুলো আমি নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৈরি করিয়েছি, জানো। এরকম বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে তার অনেক অ্যাসোসিয়েশন ছিল। পরবর্তীকালে তিনি জনশিক্ষা দেখাশোনা করতেন, জনশিক্ষার বাচ্চাদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। পরবর্তীকালে ওই এলাকার অনেক বাচ্চা যারা এখন বুড়ো হয়ে গেছেন তারা মহারাজের কাছে আসতেন, সেই শিশু বেলাকার কথা মহারাজের কাছে বলতেন এবং আনন্দ উপভোগ করতেন। মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয় কাশীপুরেই বেশি করে হয়েছিল। মহারাজ বোম্বে থেকে আসতেন বেলুড় মাঠে 4 মান্থলি মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করার জন্য এবং মিটিং শেষ হওয়ার পরে একদিন তিনি কাশীপুরে এসে থাকতেন। যেহেতু মহারাজ এখানে একসময় অধ্যক্ষ হিসাবে প্রায় 1 বছর কিছু মাস ছিলেন এবং ঠিক সেই সময় যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজি মহারাজ, চিত্ত মহারাজ, তার সঙ্গে তার খুব সখ্যতা ছিল। তাই দুই বন্ধু এসে প্রায় বন্ধু সম তাদের সঙ্গে গল্প গুজব করতেন, একদিন কাটাতেন এখানে, ভক্তদের সঙ্গে মিট করতেন এবং সাধুদের সঙ্গে গল্প গুজব হতো। তো মহারাজের সঙ্গে আমার তখনই পরিচয় ঘটে। মহারাজ রাত্রিবেলাতে আমাকে বলতেন চোখে ওষুধ দিতে হতো, তাই মহারাজ বলতেন ও হে, চোখে ওষুধটা তুমিই দিয়ে দিও। আর পরের দিন সকালবেলা ভোরবেলায় মহারাজের ফ্লাইট থাকতো, সেই ফ্লাইটে আমাকে এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতো। এইভাবে মহারাজের সঙ্গে আমার কাশীপুর থেকেই পরিচয়। তারপরে মহারাজ এখানে এলেন তত্ত্ববোধানন্দজির পরে, তিনি এখানে অধ্যক্ষ হয়ে এলেন 2010 জুন মাসে। মহারাজ 2010 জুন মাসে এখানে এলেন, সেই সময় থেকে অধ্যক্ষ হয়ে এই 2021 সালের শরীর যাওয়ার পর্যন্ত তিনি এখানে অধ্যক্ষ হিসেবেই ছিলেন এবং তার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা অদ্ভুত রকমের ছিল। তিনি খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন। তিনি কথাবার্তা খুব বেশি পছন্দ করতেন না, অল্প কথা নিজে বলতেন, অল্প কথা নিজে শুনতেন এবং অল্প কথার মধ্যেই তার আমরা কাজ সারতাম।
বেশি কথা তিনি বলে কখনো 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 বলতেন না আমাদের সঙ্গে। অল্প কথার মানুষ ছিলেন, রাজভারী ছিলেন খুব। নিজে যেমন স্বাধীন চেতা মানুষ ছিলেন, তেমনি তিনি কর্মক্ষেত্রে, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমরা যে কোনো কাজ স্বাধীনভাবে করতাম, কিন্তু এরকম নয় যে কাজ করতে দিয়েছেন বলে তিনি খেয়াল রাখতেন না, এরকম নয়। তিনি সব ব্যাপারেই খুব খেয়াল রাখতেন, নজর রাখতেন এবং খবরাখবরও নিতেন। কোনো ব্যাপারে তিনি কিন্তু খুব একটা উদাসীন ছিলেন না। সমস্ত কর্মের যা কাজ আমরা করতাম সমস্তটাই তার অনুমতিক্রমে করতে হতো এবং পরবর্তীকালে তিনি সেটি যাচিয়েও নিতেন। আশ্রমের সাধুভাইদের যে জীবন চর্চা, তার প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সাধু জীবনের সঙ্গে সামান্যতম কম্প্রোমাইজ তিনি কখনো করতেন না। কোনো রকম এদিক ওদিক হলে পরে তিনি আমাদেরকে ডেকে সতর্ক করে দিতেন। এই সতর্ক দৃষ্টির পাশাপাশি তার ছিল আমাদের প্রতি স্নেহ এবং ভালোবাসা। খাওয়ার ঘরে প্রত্যেকের খাওয়া দাওয়ার প্রতি তার নজর রাখা, অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখানো এবং শীতকালে খোঁজ নিতেন কারো গরম জামা কাপড় আছে কিনা, না থাকলে কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, সব রকম তিনি নজর রাখতেন এবং খবর নিতেন। শুধু আমাদের নয়, আমরা যারা সাধুকর্মী আছি তাদের নয়, যারা আশ্রমের কর্মী বিভিন্নভাবে আশ্রমের কাজে সহায়তা করে তাদেরও তিনি নিত্য খবর রাখতেন। তারা ভালো আছে কিনা, তাদের পুজোর সময় জামা কাপড় দেওয়া হচ্ছে কিনা, তাদের বেতন ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে কিনা, তারা ছুটি ঠিক মতো গিয়ে যাচ্ছে কিনা এবং ছুটির পরে ঠিক মতো আসছে কিনা, এসব ব্যাপারে তার নিখুঁত দৃষ্টি ছিল। এবং কেউ অসুস্থ হলে তিনি খবর নিতেন সে কেমন আছে। এমনকি আমরা দেখেছি মহারাজকে যে একবার একটি ছেলে আমাদের অসুস্থ হয়ে গিয়ে পা ভেঙে গিয়ে যখন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ছিল, তখন মহারাজ ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তিনি দেখে এসছেন তাকে হসপিটালে গিয়ে সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে। এরকমই তার ভালোবাসা ছিল। আর মহারাজের ভালোবাসা ছিল শিশুদের প্রতি, খুব ভালোবাসা ছিল। আমাদের এখানে গদাধর শিশু শিক্ষালয় চলে, যেটি গদাধর প্রকল্প হিসাবে চালু হয়েছিল। সেখানে আমরা 100 বাচ্চাকে আমরা বিকালবেলায় পড়াই এবং সকালবেলায় দুধ দিই। মহারাজ প্রত্যেক দিন খবর নিতেন আজকে কত বাচ্চার দুধ দেওয়া হলো আর আজকে কত বাচ্চা বিকেলবেলায় এসেছে, এবং তাদের কিছু খাওয়া দাওয়ার আমরা ব্যবস্থা করতাম মহারাজের নির্দেশে। এবং সেই খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো হলো কিনা, কি খেতে দেওয়া হলো, এবং কখনো কখনো খাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন এবং আনন্দ উপভোগ করতেন। বাচ্চারা যখন প্রণাম করতে আসতো মহারাজ খুব খুশি হতেন, চকলেট দিতে বলতেন। একটা চকলেট দিলে বলতেন 2টো দাও, 2টো আবার এসছে হয়তো রিপিট করেছে তবে আবার দাও, এরকম বলতেন। এরকম বাচ্চাদের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল। আবার যখন আমরা দেখেছি সেই বাচ্চারা যখন কল্পতরু উৎসবে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম করতো, খুব সুন্দর প্রোগ্রাম তারা করতো, মহারাজ এই টিভির সামনে বসে দেখতেন এবং দেখে দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন। প্রোগ্রাম শেষে আমাকে ডেকে বলতেন তোমাদের বাচ্চারা খুব সুন্দর অনুষ্ঠান করেছে। আশ্রমের পশু পাখির প্রতিও মহারাজের খুব গভীর দৃষ্টি ছিল। মহারাজকে আমি দেখেছি যখন তিনি বোম্বে থেকে এলেন প্রথম, সকালবেলাতে দেখতাম উনি একবারে ঘর থেকে ঠিক টিফিন খাওয়ার ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরোতেন। তার গিয়ে তারপরে তিনি বিস্কুট ভেঙে এই কাক পাখিদের দিতেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি মহারাজ ডাইনিং হলে যেখানে আমাদের খাওয়া হতো সেখানে একটা থালা রাখা থাকতো, সেখানে পাখিরা এসে খাবার দেওয়া হতো, তো পাখিরা এসে খেত। মহারাজের খুব দৃষ্টি ছিল যে পাখিদের খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা। যদি না থাকতো মহারাজ বলতেন, ডাইনিং হলে কোনো কর্মীকে ডেকে বলতেন যে ওদের খাবার দেওয়া নেই। আবার বিকালবেলা আমরা দেখতাম, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে মহারাজ বিকালবেলাতে 2টো বিস্কুট ভেঙে ওদের দিতেন। পশু পাখির প্রতি তার খুব প্রেম ছিল। আবার পাখিদের দেখতে না পেলে বলতেন আচ্ছা পাখিগুলো গেল কোথায় বলো তো, এখন আসছে না। এরকম তিনি খোঁজ খবর রাখতেন। ভক্তদের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি সন্ধ্যারতির বেশ কিছু আগে, প্রায় 8 ঘন্টা আগে তিনি ওখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন মন্দিরে, এবং মন্দিরে নিত্য অনেক ভক্ত তারা আসে মন্দিরে
আরতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য। এবং তিনি ওই সময়ের মধ্যেই দেখে নিতেন যে কারা এসেছেন কারা আসেনি। যারা নিত্য আসতেন তাদের তিনি খোঁজ খবর রাখতেন, আজকে কেউ এলো না কেন, আচ্ছা দেখো তো কেউ প্রত্যেক দিন আসে আজকে এলো না কেন। 2-3 দিন না আসলে তিনি বাড়িতে পাঠাতেন খবর নিতে, দেখো সে অসুস্থ আছে কিনা, তারপরে খবর নিয়ে আসা। আবার এরকম হয়েছে যদি প্রসাদ দিতে দেরি হয়েছে আরতির পরে, তিনি খুব মনক্ষুণ্ণ হতেন, এসে বলতেন এই দে প্রসাদ দে, প্রসাদ দে ওদের। আবার রামনামের দিনে সবাই প্রসাদ পেল কিনা, সবাইকে প্রসাদ দেওয়া হলো কিনা, এই ব্যাপারে তার দৃষ্টি ছিল। একবার মহারাজের সঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম হাফলং। হাফলং হচ্ছে আসামের একটি জায়গা, খুব ডিমা হাসো ডিস্ট্রিক্ট, সেখানে আমরা গিয়েছিলাম। এই হিল এরিয়া, খুব সুন্দর তার পরিবেশ। তো সেখান থেকে যখন আমরা আসছি, সেদিন চলে আসবো ট্রেনে করে, আমরা শিলচর আসবো। আর সেই সময় ওদের ছোট লাইনের ট্রেন, ছোট ছোট ট্রেন, সেই ট্রেনে আমরা আসবো। তার আগে হাফলং স্টেশনে আমরা এসে পৌঁছেছি। মহারাজ বসে আছেন, আর মহারাজকে ঘিরে প্রায় 100 জনের থেকে বেশি ভক্তরা, বিশেষ করে মায়েরা, তারা মহারাজকে ঘিরে সেই ঠাকুর মা স্বামীজির গান করছে। একটা অদ্ভুত পরিবেশ সেখানে রচিত হয়েছে। আর মহারাজ সেই গানের সঙ্গে নিজেকে যেন একটা অন্য জগতে নিয়ে চলে গিয়েছেন। সেটা আমি কখন দেখলাম, যখন মহারাজ ট্রেনে উঠলেন। ট্রেনে ওঠার পরে মহারাজকে একটা অন্য কারণে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে মহারাজ খুব ক্ষুণ্ণ হলেন। বুঝতে পারলাম তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, এবং অদ্ভুত একটা তিনি ভাবের মধ্যে ছিলেন। এই ভক্তদের প্রতি তার অসীম ভালোবাসা ছিল, এবং এই ভক্তদের প্রতি তার যে ভালোবাসা, সেটা যে খুব বহিঃপ্রকাশ ছিল তা নয়। আমরা তার ভালোবাসাকে ঠিক বাইরে থেকে বুঝতে পারতাম না, কিন্তু তার এইসব খোঁজ খবর নেওয়া বা ভক্তদের প্রতি তার ভালোবাসার যে প্রকাশ কখনো কখনো ঘটে গেলে আমরা বুঝতে পারতাম। 2011 সালের 4 নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন মহারাজ এখানে 31 জনকে দীক্ষা দিয়ে তার দীক্ষা গুরুর যে জীবন সেটি শুরু করেছিলেন। দীক্ষা ঘরে শৃঙ্খলার ব্যাপারে মহারাজ খুব কঠোর ছিলেন। যারা দীক্ষা নিতেন তাদেরকে ইষ্টমন্ত্র সঠিকভাবে তারা উচ্চারণ করতে পারছে কিনা তার দিকে তার খুব দৃষ্টি ছিল, প্রখর এবং কোমল দৃষ্টি ছিল। শিশু দীক্ষার্থী যারা আসতেন এখানে দীক্ষা নেওয়ার জন্য, যারা আসতো, অনেক সময় তাদের মায়েরা বা বাবারা অনুরোধ করতো বাচ্চাদের দীক্ষা দেওয়ার জন্য। মহারাজ এ ব্যাপারে একটু বিরোধী ছিলেন, একেবারে শিশুদের তিনি দীক্ষা দিতে চাইতেন না। যদিও আমাদের নিয়ম আছে 12 বছর, তবুও তিনি 12 বছরের বাচ্চাদেরও কখনো কখনো আপত্তি করতেন, বলতেন না ওর মা বাবা যদি নেয় তাহলে ব্যবস্থা করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই বাচ্চার আগ্রহ, ঠাকুরের প্রতি ভালোবাসা, এইসব দেখে কখনো কখনো তার ব্যতিক্রমও ঘটেছে, আমরা দেখতে পাই। মহারাজের প্রাত্যহিক জীবন একটা নির্দিষ্ট সুরে বাঁধা ছিল। সকালবেলায় তিনি ঘুম থেকে উঠতেন, প্রাত্যহিক কর্মাদি সেরে তিনি গীতা, কথামৃত, ইন্সপায়ার্ড টকস ইত্যাদি প্রত্যেক দিন পড়তেন। এমনকি যেদিন তার শরীর গেল মহাপ্রয়াণের ঠিক আগের দিন পর্যন্ত তিনি ওই বই পড়েছেন। এই 3টি বই তার নিত্য পাঠ্য ছিল। তারপরে তিনি ঠিক ঘন্টা পড়লে পরে, আমরা যখন দেখতাম ডাইনিং হলে হয়তো আমরা একটু দেরি করতাম, কিন্তু মহারাজ কখনো দেরি করতেন না। এত তিনি নিয়ম মেনে চলতেন। ডাইনিং হলে ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বা কখনো কখনো আগেও এসে বসে থাকতেন তিনি। নিয়ম, তার এত নিয়মের মধ্যে তার জীবন বাঁধা ছিল। মহারাজ আসতেন, টিফিন খেতেন, খাওয়ার পরে আবার ঘরে গিয়ে তিনি নিত্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া পড়তেন। প্রত্যেক দিন সেটি পড়তেন। পড়া হয়ে গেলে পরে তারপরে একটু বসে স্নান টান করতেন। স্নান টান সেরে তারপর তিনি আবার তার ভক্তরা যেখানে প্রণাম করতেন সেই জায়গায় এসে বসতেন। বসে বসে ভক্তরা থাকলে পরে তারা তাদের প্রণাম গ্রহণ করতেন, তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতেন। এবং যদি কেউ না থাকতো তাহলে পরে মহারাজ বসে বসে, ওখানে অনেক ম্যাগাজিন মহারাজের পাশে রাখা থাকতো তার টেবিলে, সেই ম্যাগাজিন ধরে ধরে পড়তেন তিনি। বিশেষ করে আমাদের যে ম্যাগাজিনগুলো আছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্যের মধ্যে, সেগুলো সাহিত্যগুলো তো পড়তেনই, পাশাপাশি আমাদের যে মান্থলি ম্যাগাজিনগুলো আছে, বেদান্ত কেশরী, প্রবুদ্ধ ভারত, উদ্বোধন,
সারদা মাঠের নিবোধত, এগুলো তিনি একেবারে ধরে ধরে পড়তেন। আর মহারাজের আরেকটি ভালোবাসার পড়ার ভালোবাসার জিনিস ছিল, সেটা হলো দেশ পত্রিকা। দেশ পত্রিকার যে পাক্ষিক পত্রিকা মাসে 2টো করে আসে, মহারাজ 2টো না হলে খুব বিরক্ত হতেন, ঠিক সময় না আসলে পরে খোঁজ করতেন দেশটা কোথায় গেল, আজকে এলো না কেন। এবং দেশ পত্রিকা আসলেই সেটি নিখুঁতভাবে তিনি পড়তেন। ঘুম থেকে ওঠার পর, দুপুরে ঘুম থেকে ওঠার পরে তিনি দেশ পত্রিকা পড়তেন। পড়াশোনার প্রতি তার গভীর মনোযোগ ছিল। এত পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন যে আমরা অনেক সময় দেখেছি মহারাজের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কোনো একটা জিনিস সই করাবো হয়তো, দাঁড়িয়ে আছি, মহারাজ কিন্তু কোনো খেয়াল নেই, পড়েই যাচ্ছেন। মহারাজকে বলার পরে তখন মহারাজ খেয়াল করতেন, তারপরে সই করে দিতেন, আবার সই হয়ে গেলেই পড়তে শুরু করতেন। এই পড়াশোনার প্রতি তার একটা অদ্ভুত ভালোবাসা ছিল এবং আমরা জীবনের প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেখেছি এই পড়াশোনা করে তিনি কাটাতেন। শেষের দিকে বলতেন, দেখো চোখে আমি ঠিক মতো দেখতে পাই না, ছোট অক্ষরগুলো আমি ঠিক পড়তে পারি না, কিন্তু বড়গুলো তিনি খুব পড়ে ফেলতেন এবং খুব পড়াশোনার প্রতি তার অদ্ভুত ভালোবাসা ছিল। বক্তৃতা দিতেন, মহারাজ খুব একটা পছন্দ করতেন না, কিন্তু দিতেন কোনো অনুষ্ঠানে তো তাকে দিতেই হতো ভাইস প্রেসিডেন্ট বলে, কিন্তু বক্তৃতার ব্যাপারে তিনি খুব তার অপছন্দই ছিল, খুব বেশি পছন্দ করতেন না। আমরা দেখতাম যে কাশীপুরে যখন ভক্তরা প্রণাম করতেন, সব ভক্ত এসেছেন কিনা সেদিকেও তার খুব দৃষ্টি ছিল এবং কেউ না আসলে পরে তাদের খোঁজ খবর নিতেন, আপনি সে কোথায় গেল এরকম খোঁজ খবর নিতেন। ভক্তরা আসলে পরে তাদের দুপুরের প্রসাদ পাওয়া, এবং দুপুরের প্রসাদ পাওয়া হলে পরে, নিজের প্রসাদ পাওয়া হলে পরে তিনি আবার তার জায়গায় এসে বসতেন, সব ভক্তরা এসে আবার তার সঙ্গে দেখা করতেন। দেখা হয়ে গেলে তাদের তিনি একেবারে বলতেন যে এবার যাও, তাদেরকে একেবারে ছুটি দিয়ে তারপরে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতেন। আমরা মহারাজের জীবনে আমরা যা দেখেছি, বসে মহারাজকে সেভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে জপ ধ্যান করতে আমরা কিন্তু দেখিনি। কিন্তু মহারাজকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমরা 3 জন সেবক মহারাজকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মহারাজ আচ্ছা আপনি কত জপ ধ্যান করতেন? মহারাজ বললেন, আমি 10-15 হাজার জপ করেছি, 15 হাজার জপ করেছি। তারপরে বলতেন যে মানুষ জপ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জপ, মনে মনে জপ করা। তা আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মহারাজ আপনি মানুষ জপ অভ্যাস করেছেন? বলে আমি দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাস করেছি। আপনি কতদিন ধরে অভ্যাস করেছেন? বলে আমি যখন বোম্বে গেলাম 1985 সালে, মহারাজ 84-85 এরকম সালে বোম্বে গেছিলেন, সেইখান থেকে উনি এই মানুষ জপ করা অভ্যাস করেছেন এবং বলতেন মানুষ জপ শ্রেষ্ঠ জপ। তা আমরা জিজ্ঞাসা করছি, মহারাজ কই আমাদের তো হয় না। বললেন অভ্যাস করো, নিশ্চয়ই হবে, কেন হবে না? এই জপ শুয়ে শুয়ে হয়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হয়। এটি তার জীবনে তিনি অভ্যাস করেছিলেন এবং সেটি হতো। আমরা দেখতাম কখনো কখনো মহারাজ বসে আছেন, একেবারে আনমনা হয়ে বসে আছেন, কিন্তু তার যে হাত দেখলে বোঝা যেত তিনি ঘরে জপ করছেন। এই যে জপ করার যে অভ্যাসটা, তিনি একেবারে তার জীবনের সঙ্গে একেবারে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। এবং ভক্তরা যখন তার কাছে আসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করতেন, আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথাই মহারাজ বেশি বলতেন। কিছু সংসারের কোনো গল্প করতে আসলে বা কথা বলতে আসলে মানে একটু বিরক্ত হতো, বলতেন সংসারের কথা ছাড়ো না, একটু আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বলো, অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করো। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বা কোনো সমস্যা, সংসারের সমস্যা হোক বা যে কোনো সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি একটাই সমাধান দিতেন, বলতেন ভগবানের নাম করো, ঠাকুরের নাম করো। ভগবানের নাম করলে পরে, করা অভ্যাস হলে পরে দেখবে জীবনে সব পাবে, সমস্ত দুঃখের মোচন হবে, সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে, কষ্ট দূর হয়ে যাবে, আনন্দ পাবে। এই কথাকে আমরা বারবার বলতে শুনেছি। এমনকি অনেকে ইমেল পাঠাতেন, চিঠি পাঠাতেন, তাদের সকলকে তিনি এক কথা লিখতেন, জপ করো, জপ করো, ভগবানের নাম করো, তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই ছিল মহারাজের আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যে শিক্ষণীয় যে বিষয়, সেটি মহারাজের যে ভগবানের নাম করা, ভগবানের নাম করলেন, ভগবানের নামের প্রতি তার অদ্ভুত ভালোবাসা ছিল এবং বিশ্বাস ছিল, এটি তিনি বারবার জোর দিয়ে করতেন। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে
মহারাজ একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেন শেষের দিক থেকে, এবং সেই সময় তিনি আমাদের উপর একটু বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। আমরা আগে দেখেছি মহারাজ নিজেই সব করতেন, নিজের কাজকর্ম যে প্রাত্যহিক যেটুকু পারতেন নিজেই করতেন, এবং পরবর্তীকালে তিনি একটু সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে একটু নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। বয়সজনিত বিভিন্ন রোগের কারণে তাকে মাঝে মাঝে সেবা প্রতিষ্ঠানে হসপিটালে যেতে হচ্ছিল, এবং আমরা দেখতাম তার যে হসপিটালে ভর্তি হলে পরে তিনি হসপিটালেও কিন্তু আনন্দেই থাকতেন। আবার জিজ্ঞাসা করতেন যে কাশীপুরে কবে ফিরে যাবো বলো তো, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন। আমরা নানান রকমভাবে তাকে বুঝিয়ে হসপিটালে রাখতাম। হসপিটালেও কিন্তু তিনি সেই রুটিন মেনটেন করতেন, সকালে উঠতেন, যা যা সমস্ত করতেন, পড়াশোনা করতেন। আমরা গিয়ে দেখছি উনি খুব গভীরভাবে বই পড়ছেন অথবা পেপার পড়ছেন, এরকম দেখেছি। তার যে অসুবিধা ছিল শারীরিক নানা সমস্যার মধ্যে শেষের দিকে যে বড় সমস্যাটা আমরা দেখেছিলাম সেটা হলো খাওয়ার সমস্যা। তিনি যখন বিশেষ করে লিকুইড জাতীয় খাবার যখন খেতে যেতেন তখন তার শ্বাসনালীতে খাবার গিয়ে ঢুকে যেত এবং তাতে ভয়ানক কাশি হতো, এবং সেটা ডাক্তাররা বলেছিলেন এরকম ঢুকে গেলে পরে সেটা আবার ইনফেকশন হবে লাঙে। সেই জন্য আমার ডাক্তাররা ঠিক করেছিলেন একটা রাইলস টিউব দেবে, সেই রাইলস টিউব লাগানো হয়েছিল। মানে সেই রাইলস টিউব দিয়ে আমরা তাকে লিকুইড খাবার বা অনেক সময় ওষুধ ইত্যাদি সব কিছুই দিতাম। আবার অন্যান্য কিছু কিছু খাবার, সেমি সলিড খাবার আমরা মহারাজকে মুখ দিয়ে দিতাম। মহারাজ সেগুলো খেতেন, কষ্ট হতো কিন্তু খেতেন, অল্প স্বল্প করে খেতেন। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে মহারাজের পেট দিয়ে একটা আমরা টিউব করে দেবো, যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় পেগ বলা হয়, পিইজি। সেটি হয়ে গেলে পরে মহারাজ ওখান দিয়ে খুব ভালো খাবার দেওয়া যাবে, এবং রাইলস টিউবটা যেহেতু বেশি দিন রাখা যায় না, ওই পেগ অনেক দিন রাখা যায়, এবং মহারাজকে দেখতেও ভালো লাগবে। এই নাক দিয়ে একটা নল ঢোকানো আছে, দেখে খারাপ লাগে অনেকেরই, আমাদের সকলেরই খারাপ লাগে, ডাক্তারবাবুদেরও খারাপ লাগে, তাই তারা এরকম ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। আমরা সেজন্য মহারাজকে 1 মার্চ মহারাজকে ভর্তি করেছিলাম হসপিটালে, কিন্তু মহারাজের কিছু ওষুধ চলছিল যেগুলো বন্ধ না হলে পরে মহারাজের অপারেশন করা যাবে না, ছোট্ট একটা ওটি ছিল। তো সেই বন্ধ হওয়া হলো যখন কিছুদিন পরে ডাক্তারের পরামর্শে, সেটি 12ই মার্চ সেই ওটিটা হবার কথা ছিল এবং সেটি হয়েও ছিল। মহারাজকে যখন আমি সকালে গিয়ে পৌঁছালাম, মহারাজ বললেন আজকে ওটি হবে। আমরা হ্যাঁ মহারাজ, সেদিন তো তাড়াতাড়ি এলাম। তারপরে মহারাজ দেখছি পেপার পড়ছেন বসে বসে, আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছেন কই ওরা আসছে না তো নিয়ে যাওয়ার জন্য। ডাক্তারবাবু এলেন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অনেক গল্প হলো, কথা হলো। ডাক্তারবাবু বললেন হ্যাঁ মহারাজ, আপনার ছোট্ট একটা ওটি হবে, এরপরে আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন 2 দিনের মধ্যে, তারপরে ভালো করে খেতে পারবেন, সুস্থ হবেন তাড়াতাড়ি, অনেক রকম ডাক্তারবাবু বললেন। ডাক্তারবাবুকেও বললেন ডাক্তারবাবু আর 20 মিনিট পরে আমি ওটিতেই যাব। ডাক্তারবাবু বলছেন যে মহারাজ এই কদিন দেখছি খুব জলি মুডে আছেন, খুব আনন্দে আছেন। সেবা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি মহারাজ আমলান মহারাজ তিনিও এলেন, তার সঙ্গে অনেক গল্প টল্প করলেন, তিনিও নানান রকম বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। মহারাজও শিশুর মতো সব বুঝলেন। তারপরে মহারাজকে নিয়ে যাওয়া হলো 11টার সময়, ওটিতে নিয়ে যাওয়া হলো। 11:30 নাগাদ মহারাজের ওটি শুরু হলো। আমরা মহারাজকে ওটি থেকে নিয়ে আসা হলো ঘরে, আজকে নিয়ে এলাম আমরা ঘরে 12:15 নাগাদ। পরবর্তীকালে যারা অপারেশন করেছিলেন যেসব ডাক্তারেরা তারা এলেন, তারা সব দেখে দিয়ে গেলেন, বলে সব ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নাই, প্যারামিটার সমস্ত সুন্দর ছিল। মহারাজ দুপুরে রেস্ট নিলেন, ঘুমোলেন। 3:30টার সময় মহারাজ বলছেন একজন সেবক মহারাজকে, দেবব্রত মহারাজকে, যে দেখো তো আমার পেটটা খুব ভারী ভারী লাগছে। তো দেবব্রত মহারাজের হাতটা নিয়ে পেটে যেখানে অপারেশন হয়েছে সেখানটা দেখাচ্ছেন। মহারাজ দেখুন এখানে ব্যান্ডেজ করা আছে বলে আপনার ভারী ভারী মনে হচ্ছে, আর এখানে টিউব লাগানো হয়েছে একটা। মহারাজ বলছে না গো, আমার পেটের ভেতরটা খুব ভারী ভারী মনে হচ্ছে, কি যেন আছে। তারপরে কিছুক্ষণ পরে বললেন আমার খুব বমি বমি পাচ্ছে। 2 বার মহারাজের বমি হলো, কিছু বমির সঙ্গে কিছু রক্ত উঠলো। ডাক্তারবাবুদের আমরা ডাকলাম, ডাক্তারবাবুরা এসে দেখতে শুরু করলেন প্যারামিটার সমস্ত। ধীরে ধীরে মহারাজের যে ব্লাড প্রেশার ছিল সেটা নামতে শুরু করলো, অক্সিজেন স্যাচুরেশন নামতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে মহারাজ
কথা বলতে বলতেই প্রায় কষ্ট হচ্ছে, বুকে ব্যথা হচ্ছে, এরকম বলতে বলতে ধীরে ধীরে তিনি রামকৃষ্ণ লোকে চলে গেলেন। মহারাজের পার্থিব শরীর চলে গেল ঠিকই, কিন্তু তিনি রেখে গেলেন একটি সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন, যে জীবনে ছিল নিয়মানুবর্তিতা, ভগবানের নামের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং মানুষের প্রতি, ভক্তদের প্রতি, শিশুদের প্রতি, সকলের প্রতি তার অসীম ভালোবাসা। আমরা মহারাজের সেই কথাটা আরেকবার সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে মহারাজ বলতেন, ভগবানের নাম করো, ভগবানের নাম করো, মানুষ জপ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জপ, এটি অভ্যাস করো, দেখবে শুয়ে শুয়ে হবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হবে, ভগবানের নামই হলো আসল। ভগবানের নাম করো, তাহলে জীবনে সব পাবে। আজকের এই শুভ দিনে মহারাজের কাছে প্রার্থনা করি আমরাও যেন ভগবানের নামকে আশ্রয় করে এই ভববন্ধনের পারে যেতে পারি। সকলকে নমস্কার এবং ধন্যবাদ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। My humble pranam to all the Swamijis who are on the panel of speakers today. Namaskar to all of you. At the outset, I convey my sincere gratitude to the organizers for considering me to speak on someone who has been very close to my heart, most revered Swami Vagishanandaji Maharaj. I had met revered Swamiji for the first time in December 1985 while he was the head of the Kamarpukur Center. Soon thereafter, he came to Bombay and took charge of the Bombay Center and remained as the head of the Bombay Center for 25 long years. During this period, a very deep-rooted and strong bonding was developed between Most Revered Maharaj and myself. And I never realized that this bonding would mean so much to me in my entire life. When Revered Maharaj came to Bombay, he was faced with various challenges. And one of the challenge was the challenge of language. Maharaj did not know the local languages, Marathi or Gujarati, and he spoke very little of Hindi too. So he could manage his work with English and Bangla. But this challenge did not last for a very long time, because the moment the Bombay devotees, the people of Bombay, realized what a loving and affectionate Swamiji he was, they started frequenting the ashram, interacting with Maharaj, and the ice was broken. Maharaj gave them a sense of belonging. We can say a new phase of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Bombay began. We also observed that Revered Vagishanandaji Maharaj was a swarup of Mother Lakshmi. We had a practice of some volunteers going house to house of devotees every month for fund collection. Within a couple of months after Revered Maharaj took charge, he instructed us that by the grace of Holy Mother, donations had started coming and funds were also getting collected in the collection box of the temples, and there was no need for the volunteers to go door to door to collect funds anymore. And thereafter, it was just flourishing and developing from every aspect. This was the first indication we got about Revered Maharaj's Lakshmi Swarup.
Maharaj expanded the monks' quarter, the Sadhu Nivas. He expanded the hospital building. He constructed a new building for the office premises and the book sale and showroom. The Ramakrishna Mission Rural Health and Welfare Center at Sakwar, which was basically a center for medical facility, saw multifold activities picking up under the inspiration and guidance of revered Vagishanandaji Maharaj. A Balwadi was started, that is a pre-primary school for Adivasi children. Agricultural training classes began, carpentry, tailoring for women. A Goshala was started, and it just went on. And even today, the activities are on in absolute full swing. But Maharaj was not only concerned about these materialistic developments, he was very keen that all of us, all devotees, all who came in association with the Math Mission Center, also developed spiritually. Very often he used to arrange to conduct spiritual retreats for devotees in Bombay. And for the first time, Adivasi villagers were brought to Khar and they received Mantra Diksha at the Khar Ashram. And this legacy continues even today. This was some of the aspects of most revered Vagishanandaji Maharaj. We learned so many things from revered Maharaj during this long tenure. Another particular or important aspect that we learned was how to respect, how to care elders. Elder Swamijis, elder devotees, everybody. I remember when most revered Bhuteshanandaji Maharaj came to Bombay for his historic bypass surgery at the age of 90. Revered Maharaj looked into every nitty-gritty, every detail personally. So much so that he also ensured that the Sevak Swamijis who came with revered Bhuteshanandaji Maharaj were in all comfort while they were doing their hospital duty. Revered Maharaj arranged for a residential accommodation for all the Sevak Swamijis just next to the hospital so that they didn't waste any time in travelling to the Mutt Center and back, and they spent all their energies to look after and do seva of most revered President Maharaj. The same was the case when most revered Ranganathananji Maharaj was hospitalized in Bombay, and also when most revered Adinathanandaji Maharaj, Kalida Maharaj, direct disciple of Holy Mother, when he used to come for treatment for his severe Parkinson's disease, we have seen Maharaj going out of the way to take all steps to ensure that Maharaj is given maximum comfort possible. And not only the elders, Maharaj also looked after the junior monks, young devotees in the same manner. A number of Swamijis from other centers came to Bombay for cancer treatment or for heart treatment, cardiac treatment, and Maharaj used to ensure that they were given all that was possible to make them comfortable. This was his attitude and trend towards everybody. During his tenure, he started for devotees at every festival a separate queue for collecting prasad, a senior citizens queue, so that the elderly people did not have to wait for long to collect prasad. Revered Maharaj also had a very humorous side. I remember one incident when Swamiji, who was very jovial and was very cordial with many devotees in Bombay, he was very motherly, very loving. He was transferred to Rajkot. And soon after this, Swamiji, full of Matri Bhav, went to Rajkot.
the devotees also started visiting Rajkot one after the other. But how could they tell Bade Maharaj that they are going to meet him at Rajkot? So all of them used to come and tell Maharaj, Maharaj, we are going on a pilgrimage to Dwarka Somnath. We are going to Rajkot, and from there we will be going to Dwarka and Sokrat. One family, two families, three families, Maharaj listened patiently. Thereafter, he just shelled out. He said, he called us and he said, अरे have you come to know, क्या आपको मालूम पड़ा है अमुक महाराज राजकोट जाने के बाद द्वारका सोमनाथ कितनी जागृत हो गई है. As if Dwarka and Somnath were not holy enough until this Swamiji went to Rajkot. That was the kind of humor he used to share. Revered Maharaj came to Mumbai only 3 times after he became Vice President. And every time he came here, it was like Durga Puja taking place at the Khar Ashrama. From early morning, devotees used to start flocking, waiting in queue to meet Maharaj. Maharaj also used to get ready early morning. By 8:30, he would get ready and come down to meet the devotees. And this would go on the whole day, right till late evening, except for the breaks in between for his prasad time, for his time of medicines, and for his little rest in the afternoon. Thereafter, again, he would also be excited. Oh, let me get ready and go down. Devotees may be waiting for me. And devotees used to just sit and wait to talk to him, to chat with him, to get his blessings. To most of the Mumbaikars, most of the Mumbai devotees, Maharaj, most revered Vagishanandaji Maharaj, is like a demigod. He is our guardian angel, and we strongly believe that his Anandamaya Swarup, that smile on his face, and his grace and his blessings will remain with us, all of us, always, always. Thank you. Namaskar. আমার পরম পূজ্য সন্ন্যাসীবৃন্দ ও অন্যান্য সুধীজনেরা, সকলকে আমার যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কার জানাই। রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী বাগীশানন্দজি মহারাজ গত 12ই মার্চ আমাদের ছেড়ে রামকৃষ্ণ লোকে গমন করেছেন, আপনারা সকলেই জানেন। মহারাজের চিকিৎসক হিসেবে বহু বছর ওকে চিকিৎসা করার যে পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সেজন্য আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করি। একজন সাধারণ মানুষ আমি, সেই হিসেবে কোনো ধার্মিক জ্ঞান বা কোনো ডেপথ গভীরতা নেই আমার, কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের চোখে একজন মহামানবকে দেখার যে পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছে, এবং তার থেকে কিছু অনুভূতি আমি আপনাদের শোনাব। মহারাজকে গত বহু বছর ধরে কোনো শারীরিক কারণে হোক বা নিয়মিত চেক আপের জন্য হোক আমাকে বারে বারে দেখতে হয়েছে। আমি, আমাদের টিমের অন্যান্য ডাক্তাররা, মাঝে মাঝে মহারাজ কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে গেছেন, তখন মহারাজ চিকিৎসা করতে হয়েছে, এবং অন্যান্য শারীরিক কোনো গোলমাল হলে বা হলে অন্যান্য ব্রাঞ্চের ডাক্তার, যেমন ইউরোলজির ডাক্তার ডক্টর কল্যাণ সরকার এবং অন্যান্য ডাক্তারদের সাহায্য নিতে হয়েছে। এইভাবে মহারাজকে বহুদিন হলো দেখছি আমি। কিন্তু মহারাজকে দেখার একটা জিনিস আমার খুব মনে আছে। যখন মহারাজকে আমি দেখতে মহারাজের রুমে ঢুকলাম, প্রণাম করলাম, মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে হাসি হাসি মুখে হাতটা বাড়িয়ে দেবেন, ডান হাতটা ঠিক হ্যান্ডশেক করার ভঙ্গিতে, আর বল, এই দেখো আমার ডাক্তার এসে গেছে। এটা একটা যেন পরম প্রাপ্তি।
মন আনন্দে ভরে ওঠে, এত বড় মানুষ কিভাবে সম্ভাষণ করছেন আমার মতো একজন মানুষকে। তো তারপরে মহারাজকে বলবেন, আমার কথা জিজ্ঞেস করবেন, আমার শারীরিক কুশল জিজ্ঞেস করবেন, আমার পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করবেন। খুব আশ্চর্য লাগে যে একজন কোথায় সন্ন্যাসীর কথায়, এ তো সাধারণ মানুষ, নিজের আপনজনের কথা, আমার কথা জিজ্ঞেস করছেন, আমার পরিবারের ভালো মন্দ সব জিজ্ঞেস করছেন। অতি আপনজন যেন জিজ্ঞেস করেন, নিজের বাবা মা, সেরকম কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। এক অদ্ভুত অনুভূতি। তারপর আমি যখন মহারাজকে বললাম, আমার নিজের কথা বলার পরে বললাম, মহারাজ আপনি কিরম আছেন? মহারাজের বক্তব্য, না না আমি ভালোই আছি তো, আমার কোনো প্রবলেম নেই। এক বড় সমস্যা ডাক্তার হিসেবে, রোগীর রোগের কথা বলবেন না, কোনো দিনই বলেন না। তখন আমাকে ভরসা করতে হয় মহারাজের ছায়ার সঙ্গে যিনি সেবক মহারাজ, তার উপরে, যে মহারাজ কি খবর, কিরম আছেন। তখন মহারাজ তন্ন করে সব প্রবলেম মহারাজকে শুনতে হবে এবং সেই মতো মহারাজকে পরীক্ষা করে ইনভেস্টিগেশন করে যা ওষুধ দেওয়া বা ওষুধ পাল্টানোর বা এই ডিসিশন নিতে হবে, যদি কোনো সময় ভর্তি লাগে ভর্তি করতে হয়। কিন্তু এই এত বছরে মহারাজ কখনো নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা অভিযোগ করে, কোনো অভিযোগ নেই যে শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, কোনো অভিযোগ নেই। এক আমার অদ্ভুত অনুভূতি। গত প্রায় বছর খানেক আগে যখন কোভিড মহামারী পূর্ণ মাত্রায় চলছে, মহারাজকে একবার ভর্তি করতে হলো। সে সময় মহারাজের শরীর খুব খারাপ, দুই দিকে বুকে নিউমোনিয়া, ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন, প্রস্রাবের এতে ইনফেকশন, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট, আর তার সাথে শরীরে অক্সিজেন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল মহারাজের কোভিড পজিটিভ। সে এক বেশ ভয়ঙ্কর অবস্থা। আমরা অত্যন্ত চিন্তিত। মহারাজের বয়স হয়েছে, অনেক মেডিকেল প্রবলেমসও রয়েছে, তা সত্ত্বেও এতদিন বেশ স্টেবল ছিলেন, কিন্তু কোভিড হয়ে যাওয়ার পরে এবং বাইরের দুদিকে নিউমোনিয়া দেখে আমরা খুব চিন্তিত হয়ে গেলাম। সব ডাক্তার, যে মেডিকেল টিম যারা আমরা চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছি। তো আরেকটা প্রবলেম হলো ব্যক্তিগতভাবে আমার দিক থেকে, আমার বয়সের কারণে বা সিনিয়রিটির জন্যে আমাদের মহারাজকে দেখতে দেওয়া মানা। এতদিন কোভিড পজিটিভ হয়ে যাওয়ার পর আমার জুনিয়ররা দেখবেন, তারপর তারা আমাকে রিপোর্ট করবে বাইরে, তারপরে বাইরে বসে চিকিৎসার প্ল্যান। সেটা একটা আমার জন্য বিরাট মনোকষ্টের ব্যাপার। মহারাজের কষ্ট আমি বলতে পারবো না। 7 দিন আইসোলেশনের পর, যেদিনকে 7 দিন কমপ্লিট হলো, তখন আমি আর থাকতে পারলাম। খুব অস্থির লাগছে, মহারাজ বেশ খারাপ আছেন, একবার দেখার প্রয়োজন আছে আমার, আমি খুব অনুভব করছি। আমি কোনো মতে ধড়াচড়া পড়ে ওইসব পিপি কিট পরে ঢুকলাম ভেতরে, দেখলাম মহারাজ প্রচণ্ড দুর্বল, বেশ ক্রিটিক্যাল তখনও রয়েছেন। তারপর থেকে এবং ওষুধপত্র সব চলছে, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিনস এবং নানান ওষুধ এবং অক্সিজেন সব দেওয়ার জন্য, শরীরে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য সব এক্সটার্নাল ভেন্টিলেটার সব চলছে। ইঞ্জেকশন তো কত ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে তা ঠিক নেই। এরকম কি কোনো সিরা পাওয়া যাচ্ছে না, ওর সেন্ট্রাল ভেনে ফুটো করে আমরা ব্লাড ওইখান থেকে ইঞ্জেকশন দিচ্ছি। তো দেখে চলে এলাম মহারাজ প্রচণ্ড দুর্বল। এরকম আরও দিন 7-10 কাটার পর একটু মহারাজ ইমপ্রুভ করেছেন। মহারাজকে কেবিনে দেওয়া হয়েছে, বসে আছেন রুমে। সকালে প্রথম দিন সেই দিনই বসেছেন। আমি ঢুকলাম, করে প্রণাম করলাম। মহারাজ বেশ ক্লান্ত, দুর্বল আছেন। হাতটা আস্তে আস্তে ওঠালেন, সেই হাতে প্রচণ্ড দুর্বল, শরীরে রক্ত কমে গেছে, সারা শরীরে মানে ছুঁচের আঘাতে জরাজীর্ণ, একদম জর্জরিত হয়ে রয়েছে সব। প্রত্যেকটা শিরা একদম একাধিকবার সব ফুটিয়ে রক্ত নেওয়া, ইঞ্জেকশন দেওয়া, স্যালাইন দেওয়া এসব দিতে প্রায় আমি খুব একটু আবেগে বললাম, মহারাজ এ কদিনে খুব কষ্ট দিয়েছি আপনাকে। আমার দিকে চাইলেন, বললেন না কোনো কষ্ট হয়নি আমার। আমি তো অবাক, একজন সাধারণ মানুষ তার কত কমপ্লেন থাকতো, কত কমপ্লেন, এখানে ব্যথা হয়েছে, ওখানে এ হয়েছে, এখানে লাগছে, কিছু নেই, কোনো বেদনা, কোনো বহির্প্রকাশ নেই কোনো কষ্টের, না ভেতরে। তো বললাম আমার কোনো কষ্ট নেই। আমি 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 হতবাক হয়ে গেলাম যে তো সাধারণ মানুষ নন উনি, বাইরে শরীরের কষ্ট তোর তো অনুভূতি অনেক ঊর্ধ্বে উনি রয়েছেন। এরপর 12ই মার্চের সেই মুহূর্তটা, সেদিন সকালে মহারাজকে দেখে গেছি, উনি সম্পূর্ণ সুস্থ, খুব উজ্জ্বল লাগছে। সে একদম সকালবেলা চান টান করে ফ্রেশ হয়ে বসে আছেন। আর ঢুকলাম ঘরে, মহারাজ এই যে আমার ডাক্তার এসে গেছে। মহারাজ সেই চিরপরিচিত হাত ধরলেন, চেপে ধরলেন,
মহারাজকে আমি পরীক্ষা করলাম, ওর ব্লাড প্রেশার, পালস সব ঠিকঠাক আছে, শ্বাসকষ্ট বা অন্যান্য কোনো শারীরিক কষ্ট নেই, লাংসও পরিষ্কার আছে। তো দেখে বললাম মহারাজ ভালোই তো আছেন, আমি তো চলি। দেখি হাতটা চেপে ধরে আছেন, আমি প্রণাম করলাম, দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় সেই 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 মুহূর্ত এসে গেল। খুব সামান্য শারীরিক কষ্টের মধ্যে একটু বুকে ব্যথা বললেন, তারপরে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে তলিয়ে গেলেন। ব্লাড প্রেশার কমে যেতে শুরু করলো। আমাদের শত চেষ্টা, আমরা যারা রেসিডেন্ট ছিলেন, আমি দৌড়ে এলাম, বাড়ি থেকে ছুটে এলাম, সব প্রচেষ্টাতে কোনো আর ফল হল না। মহারাজ উনি সমাধি প্রাপ্ত হলেন, যে মহাসমাধিতে লীন হয়ে গেলেন আমাদের সকলকে ছেড়ে। তারপর কিছু সময় গেল, আমরা সকলে দাঁড়িয়ে আছি, আর সেই হুড়োহুড়ি নেই। জানি মহারাজ আর নেই। আমি জানিয়ে দিলাম সকলকে যে মহারাজ শরীর আর নেই, মানে। তো আমরা সকলেই চোখে জল, আমি অন্যান্য মহারাজেরা, সেবক সেবিকা, অন্যান্য ডাক্তার, সকলকার চোখেই জল, সকলে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে মহারাজের শরীর উজ্জ্বল, কোনো গ্লানি নেই, কোনো কষ্ট নেই, মুখে সেই হাসি। মহারাজকে এতদিন সেবা করার যে পরম সৌভাগ্য আমি পেয়েছি, তার জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আজ এইটুকুনি বলে আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার।